رمضان يا رمضان شهر الصوم رمضان شهر العفو والغفران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ناظرین، پچھلے درس میں آپ احباب کے سامنے مالی صدقہ کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی تھیں. آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات بیان کی جائے گی کہ جو انسان غریب ہے، مال و دولت اس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ کسی کی کسی لحاظ سے مدد کر سکے، تو کیا وہ اس عظیم نیکی سے جس کے کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی اور آپ خود بھی کیا کرتے تھے، کیا وہ اس عظیم عمل سے، صدقہ سے، نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جائے گا؟ جبکہ اسلام تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اسلام انصاف کرنے والا دین ہے، عدل کرنے والا دین ہے. تو کیا جس انسان کے پاس مال و دولت نہیں وہ کس طرح صدقہ کرے؟ تو اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتلا دیں، بہت سے ایسے کام بتلا دیے کہ جن کو کرنے کے بعد ہم صدقہ کی نیکی کو پہنچ سکتے ہیں، وہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ. اب یہ جو ساری چیزیں بیان ہوں گی، ان میں مال و دولت کی ضرورت نہیں. جو انسان غریب ہے وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ بکل تکبیرۃ صدقہ بکل تحمیدۃ صدقہ بکل تہلیلۃ صدقہ امر بالمعروف صدقہ نہی عن المنکر صدقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان سبحان اللہ کہتا ہے گویا اس نے صدقہ کیا. سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں انسان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں، ہر غریب انسان بھی ان پہ عمل کر سکتا ہے. اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، دوسرے تیسرے کو نہیں، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دے. ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کی تو ذمہ داری اس کی ہے، ان کو نیکی کا حکم دے، ان کو برائی سے روکے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کسی کانٹے کو، پتھر کو، ہڈی کو، الغرض کے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کسی اندھے کو راستہ دکھاتے ہیں، کسی گنگے بہرے کی بات سمجھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا جو آپ کو تکلیف کے وقت میں، مصیبت میں، تنگی میں مدد کے لیے پکارے اس کی طرف دوڑ کے جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو آپ مسکرا کے ملتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے فرمایا اپنے ڈھول میں سے کسی مسلمان بھائی کے ڈھول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے پاس کچھ ہے نہیں، اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی مدد کر دیں، وہ اس تک پہنچا دیں، چپکے سے دے دیں، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آپ اپنی سواری پر بٹھاتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں لفٹ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم نماز کے لیے جاتے ہو، اس کی طرف چلنے والا ہر قدم وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. حج عمرے کے لیے جاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے.
آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को कर्ज देते हो ये भी सदका है, अब कर्ज देकर उसको मोहलत दे दो, ये नहीं कि मैसेज में मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, उसका जीना हराम कर दो। अगर उसको मोहलत देते हो, उसके पास अदायगी के लिए रकम नहीं, ये मोहलत देना भी तुम्हारे लिए सदका है। आप अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में फरमाया, जब तुम्हारी किसी से मुलाकात हो तो उसको अस्सलामु अलैकुम कहो, ये भी सदका है। हम किसी को मिलते हैं पहले सलाम करना चाहिए, किसी को मैसेज करते हैं अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, किसी को कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, हेलो नहीं कहें, अस्सलामु अलैकुम कहें। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी सदका है। एक हदीस में आता है, गुलबा बिन ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सदक़े की तरगीब दे रहे थे तो गुलबा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, लोगों ने सदका किया जिनके पास तौफीक दी थी, तो ये कहने लगे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास माल नहीं है लेकिन मैं फिर भी सदका करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मेरे सहाबी माल है नहीं तो सदका कैसे करोगे? कहने लगे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी इज्जत का सदका करूंगा। मुझे किसी कोई बुरा भला कहे, मुझे कोई गाली दे, मुझे मेरी कोई तौहीन करे, मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। एक हदीस के अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे किसी ने भी मुझ पर कोई इल्जाम लगाया हो, मुझे गाली दी हो, मुझे तकलीफ पहुंचाई हो, मेरी बेइज्जती की हो आज तक किसी ने भी, मैं उसको मुआफ करता हूं, मैं इस तरह अपनी इज्जत का सदका करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी अल्लाह रब्बुल जलाल ने तेरे इस सदक़े को कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। ये भी सदका करने का एक तरीक़ाकार है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, वो कहा करते थे कि लोग ज़कात नहीं देते, तो लोगों ने कहा अल्लाह के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अली लोग ज़कात तो देते हैं, अपने मालों की ज़कात तो देते हैं। हज़रत अली कहने लगे, मालों की ज़कात तो देते हैं लोग लेकिन अपनी अकल की ज़कात नहीं देते। लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे या अली ये अकल की ज़कात क्या होती है? माल की ज़कात तो सुना है, जानवरों की ज़कात तो सुनी है, लेकिन ये अकल की ज़कात कैसे होती है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा अकल की ज़कात ये है कि जब तो तुमको कोई ऐसी बात कहे, तुम्हारे साथ ऐसे रवैये से पेश आए, तुम्हें कोई ऐसी बात कहता है, वो बात तुम्हें पसंद नहीं आती, तुम्हें बुरी लगती है, तुम्हें तकलीफ देने वाली होती है, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाली वो कोई बात करता है, तुम्हारी तौहीन करता है, बेइज्जती करता है, तुम उस बात को बर्दाश्त कर जाओ, उसको मुआफ कर दो, ये अकल का सदका है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था, अल्लाह की कसम जो इंसान जिस पर ज्यादती होती है, जुल्म होता है, वो ज्यादती होने के बाद भी अगर किसी को मुआफ कर देता है, उससे बदला नहीं लेता, उससे ज्यादती हुई है लेकिन उसने मुआफ कर दिया, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारे वो आमाल हैं कि जिनमें इंसान का पैसा रुपया कुछ भी नहीं लगता। ये वो सदक़े के रास्ते हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए कि हम किस तरह सदका कर सकते हैं अगर हमारे पास मालो दौलत नहीं तो। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। इन सारी हदीस में बहुत से ऐसे अमल बयान हुए हैं जिनको इंसान छोटा समझ के छोड़ देता है, जिनको मामूली समझ के छोड़ देता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारे वो अमाल हैं जो सदका है इंसान की तरफ से। ये एक बेहतरीन रास्ता है उस गरीब इंसान के लिए जिसके पास मालो दौलत नहीं, तो वो ये अमाल करके सदका की नेकी को हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमाए, अल्लाह बेरोजगारों की बेरोजगारियां दूर फरमाए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हम दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह रब्बुल जलाल मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।